میرے نزدیک شیر کی ایک دن کی زندگی گدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ اے شہید مرد میدان وفا تجھ پر سلام، اے شہید مرد میدان وفا تجھ پر سلام، تجھ پہ لاکھوں رحمت لا انتہا تجھ پر سلام۔ ہند کی قسمت ہی میں رسوائی کا سامنا تھا، ہند کی قسمت ہی میں رسوائی کا سامنا تھا، ورنہ تو ہی عہد آزادی کا ایک عنوان تھا۔ اپنے ہاتھوں خود تجھے اہل وطن نے کھو دیا، اپنے ہاتھوں خود تجھے اہل وطن نے کھو دیا، آہ کیسا باغباں شام چمن نے کھو دیا۔ معرکہ حق و باطل کا فیصلہ کن۔ سن عیسوی 1799 میں مئی کی 4 تاریخ تھی۔ سلطان نے آج بھی حسب معمول نماز فجر مسجد اعلیٰ میں ہی ادا کی۔ نماز کے بعد سلطان کے پرائیویٹ سیکریٹری میر حبیب اللہ نے عرض کیا کہ وقت کا تقاضا ہے کہ حضور جان عزیز پر رحم فرمائیے اور اپنے شہزادوں کی یتیمی اور اسیری کا تصور کرے۔ دوسرے الفاظ میں وہ کہنا چاہتا تھا کہ دشمنوں سے صلح کر لے۔ سلطان نے جواب دیا کہ ہم برسوں سے اس سلطنت خدا داد کو جو ہماری رعایا بالخصوص مسلمانوں کی ملکیت ہے بچانے کی فکر کر رہے ہیں، لیکن وزراء اور افسران سلطنت ہی در پردہ اس کی تباہی کے در پہ ہے۔ انسان کو صرف ایک دفعہ موت آتی ہے، اس سے ڈرنا لا حاصل ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں کہ وہ کب آئے اور کہاں آئے۔ میں اپنی ذات کو ماں اپنی اولاد کے دین محمدی علی صاحبی الصلاۃ والسلام پر نثار کرنے کا فیصلہ کر چکا ہوں۔ یہ سن کر میر حبیب اللہ خاموش ہو گیا۔ ادھر آفتاب معمول کے مطابق طلوع ہو رہا تھا، لیکن ادھر سلطان کا سورج ڈوبنے والا تھا۔ آج تاریخ انسانی خودداری اور آزادی کا ایک باب ختم کر کے غلامی کا ایک نیا باب شروع کرنے والی تھی۔ سرزمین سری رنگا پٹم بھی ایک مالک حقیقی سے گریا کنا تھی کہ آج سے اس کی پشت پر پاک روحوں کی جگہ ناپاک روحوں کی حکمرانی کا آغاز ہونے والا تھا۔ انگریز اپنے منصوبے کے مطابق اپنی تمام تیاریوں کو پائے تکمیل تک پہنچا چکے تھے۔ ابلیس لعین اپنے چیلوں کے ذریعے اپنے ناپاک عزائم کو عملی جامہ پہنتے دیکھ کر خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے۔ قلعہ کے اندر باہر ہر جگہ سازشیں مکمل ہو چکی تھی۔ زمین فروشی اور ملت فروشی کا سودا مکمل ہو چکا تھا اور غداران ملک و ملت کی طرف سے سلطان کی تیاریوں کی تمام خبریں بھی پوری تفصیل کے ساتھ مکمل کر رہی تھی۔ میر صادق اپنے اخوان شیاطین کے ساتھ مل کر انگریزوں کا قلعہ پر حملہ کا پورا منصوبہ سمجھ چکا تھا۔ اس خبیث اور ننگے وطن کی باتوں اور وعدوں پر انگریزوں کے بھروسہ نہ کرنے کے سابق تجربات کی روشنی میں کوئی وجہ بھی نہیں تھی۔ انگریزوں کو اس سلسلے میں خود اپنی سپاہیوں سے زیادہ ان ضمیر فروشی پر بھروسہ تھا جو سلطان کی پیٹھ میں پہلے ہی چھرا گھونپ چکے تھے۔ ناامیدی اور مایوسی کے اس گٹا ٹوپ اندھیرے میں بھی امید کی ایک شمع ابھی بھی روشن تھی۔ یہ سلطنت کے وفادار و جانثار سپاہیوں کا وہ دستہ تھا جس نے اپنے وطن و مذہب کی حفاظت کے لیے آخری دم تک اس کے شانہ بشانہ لڑنے کا اپنے خدا سے عہد کیا تھا۔ ان کے رب نے بھی ان کے ارادوں کو ان کی منشا اور دعا کے مطابق اب تک غیر متزلزل ہی رکھا تھا۔ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ان میں اپنے رب سے ملنے اور جنت میں پہنچنے کا اشتیاق بڑھ ہی رہا تھا۔ یہ سید عبدالغفار کی کمان والی وہ جمعیت تھی جس کے بعد سپاہیوں کے ناموں سے خود سلطان بھی ناواقف تھا، لیکن ان کے چہروں کی نورانیت اور بشاشت یہ گواہی دے رہی تھی کہ یہ اپنے خون کے آخری قطروں سے ملت و وطن کی ایک سنہری تاریخ لکھنے جا رہے ہیں۔ اس طرح آج نہ صرف تاریخ اسلامی بلکہ تاریخ انسانی کا ایک اہم حادثہ وقوع پذیر ہونے والا تھا، اور وہ وطن کی مکمل صبح آزادی کا خواب دیکھنے والے اس کے فرزند جلیل کی زندگی کا تقریر الہی کے مطابق آخری دن بھی تھا۔ میر صادق موت کے گھاٹ۔
सुल्तान टीपू बड़ी देर तक अंग्रेजी अफवाज से लड़ रहा था। जब दुश्मनों का हुजूम बढ़ता गया तो डोडी दराजों से वापस शहर में दाखिल होने की कोशिश की, लेकिन मीर सादिक इस तरफ सुल्तान को वापस आता देखकर उस दरवाजे को बंद करके खुद कम लाने के बहाने बाहर निकल चुका था। सुल्तान के एक वफादार सिपाही अहमद खान से उसकी ये कमीनी हरकत देखी न गई। उसने फौरन मीर सादिक पर यह कहते हुए वार किया कि सुल्तान को दुश्मनों के मुंह में देकर खुद कहां बचकर जा रहा है। एक ही वार में उसका सर तन से जुदा हो गया। 4 दिन तक उसकी लाश उसी जगह पड़ी सड़ती रही। पूरा हुलिया बिगड़ गया था। बाद में चंद लोगों ने बदबू से परेशान होकर उसकी लाश को जमीन में दफन कर दिया। उसकी कब्र के पास से जब भी कोई गुजरता तो उस पर जरूर थूकता। गद्दार मीर मुइनुद्दीन भी उस दिन का एक खंदक में गिरकर मर गया। शेर का एक दिन गिदड़ के 100 साल से बेहतर। मगरिब का वक्त करीब था। घमसान की लड़ाई जारी थी। मर्द तो मर्द, हिंदू मुस्लिम खवातीन सब एक साथ दुश्मनों पर हमला कर ही रहे थे। एक एक करके अक्सर जानिसार शहीद होकर अपनी वफादारी का सबूत दे चुके थे और उनकी लाशें हर जगह बिखरी पड़ी थी। इसी दौरान सुल्तान के 9 मुस्लिम खादिम राजा खान ने सुल्तान को आवाज दी कि हुजूर अगर अब भी अपनी जान की हिफाजत के लिए खुद को दुश्मन के हवाले कर दे तो वो आपके मनसब का पास रखकर आपकी जान को बख्श देंगे। सुल्तान ये अल्फाज सुनकर जलाल में आ गया। गुस्से से कांपते हुए पलटकर बुलंद आवाज से कहने लगा कि मेरे नजदीक शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साला जिंदगी से बेहतर है। कुछ ही देर में सुल्तान के घोड़े ताउस की पीठ में गोली लगी, जिससे वो गिर गया और सुल्तान भी जमीन पर आ गया और उसकी दस्तार भी सर से अलग हो गई। अब सुल्तान पैदल ही लड़ रहा था। देखते ही देखते कई अंग्रेज अफसर सुल्तानी तलवार की जिद में आकर जहन्नम रसीद हो गए। गोलियों के 2 शदीद जख्मों से अब टीपू की ताकत जवाब दे रही थी। फिर भी शेर दिल सुल्तान थक कर बैठने के बजाय लड़ ही रहा था। उसके सिपाही जो गोले दुश्मन पर फेंक रहे थे उनमें बारूद के बजाय मीर सादिक के साजिश से मिट्टी भरी हुई थी। नतीजा ये था कि उनसे उनको कोई नुकसान नहीं हो रहा था। गद्दारों की इत्तिला पर दुश्मनों की पूरी ताकत उस जगह सिमट कर आ गई थी जहां सुल्तान उनसे लड़ रहा था। आफताब हैरत शहीद हो गया। सुबह से शुरू हुई लड़ाई का ये सिलसिला असर के बाद भी बराबर जारी था। दस्त बदस्त दुश्मनों से मुकाबले की वजह से सुल्तान के जिस्म पर अब तक कई गोलियां पेवस्त हो चुकी थी और वो बुरी तरह जख्मी हो चुका था। मगरिब का वक्त करीब था। आसमान पर जिस तरह सूरज दिन भर की मसरूफियत के बाद डूबकर दुनिया को जुल्मत में पहुंचाने वाला था, इसी तरह वतन की हुर्रियत का याफ्ताब भी अपनी 50 साल की जिंदगी की मुसलसल जिद्दोजहद और सही पेहम के बाद थक कर माइल बगरूब ही था। इसी दौरान दूर से दुश्मन के एक सिपाही ने सुल्तान की कंपनी को एक फायर से निशाना बनाया गया। गोली दाएं कान के जरा ऊपर लगी और देखते ही देखते सुल्तान जमीन पर गिर गया और उसी वक्त उसकी रूह परवाज हो गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये मगरिब का वक्त था। तारीकी फैली हुई थी। हर तरफ लाशों का अंबार था। 12,000 सुल्तानी सिपाही सिर्फ इस दिन वतन की आजादी के लिए अपनी जान निसार कर चुके थे। सुल्तान की शहादत और 12,000 वफादारों की वफादारी के साथ ही, जिसमें सैकड़ों हिंदू मुस्लिम औरतें और बाज शाही खवातीन भी शामिल थी, मैसूर की ये चौथी और फैसला कुन जंग खत्म हो गई, जिसके बाद दारुस सल्तनत पर दुश्मनों का मुकम्मल कब्जा हो गया। अंग्रेज जनरल हार्स सुल्तान की लाश के करीब पहुंचकर फरते मसरत से चीख उठा कि आज से हिंदुस्तान हमारा है। सुल्तान क्या शहीद हुआ। मुल्क की आज़ादी का एक सुनहरा और आखिरी बाब खत्म हुआ। तारीख ने फिर एक बार करवट ली। हिंदुस्तान की सियासी मौत हो गई। मुल्क में आज़ादी का परचम सरनिगू हो गया। वतन का ताबनाक माजी और रोशन हाल और पुर उम्मीद मुस्तकबिल इन शुहदाए हुर्रियत की लाशों में डूब गया। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।